সকালবেলায় আগ্রার হোটেল তাজভিলা থেকে চেক আউট করে প্রথমেই গেলাম তাজমহল দেখতে। সেখানে গাড়ি পার্কিংয়ের এক বিশাল সমস্যা। আমি বাদে বাকি সবাই নেমে গেল তাজমহলের গেটের সামনে, আর আমি চললাম গাড়ি পার্কিং করতে। কিন্তু পার্কিংয়ের জায়গাটা তাজের গেট থেকে অনেকটা দূরে, ফলে আমার আর যাওয়া হলো না। সত্যি কথা বলতে এই ঠাঁটা রোদ্দুরের মধ্যে ताजमहल देखार एकटू इच्छेও আমার ছিল না। सबसे पहले मैं आपको इस एरिया के बारे में समझाता हूँ जहाँ पर हम खड़े हैं। इसको बोला जाता है फोर कोर्टयार्ड एरिया, कोर्टयार्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अभी अंदर जाएंगे। दिखाता हूँ जिसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोला जाता है। मान के चलिए हम कोई सी भी चीज दूर से देखते हैं, छोटी नजर आती है ना, उसका साइज छोटा हो जाता है। बट यहाँ उल्टा है, ताजमहल को यहाँ से देखोगे तो थोड़ा बड़ा, मतलब पूरा साइज नहीं नजर आएगा। जितना आप वॉक करोगे स्लोली स्लोली आपको ताजमहल पूरा नजर आने लगेगा। जस्ट कीप वॉकिंग एंड कीप वॉचिंग। दादा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी इस ताजमहल को देखोगे, 4 मीनारे हैं। इट हैज़ 4 मीनारेट्स, 1 2 3 4। देखा, जो बड़ा वाला जो टावर्स है वो दिखने में स्ट्रेट नज़र आता है, बट एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं है। हाँ, क्योंकि उस ज़माने में जो इंजीनियर थे इस ताजमहल के काफ़ी स्मार्ट थे। उनका कहना था कि इनकेस अगर फ्यूचर आता है, भूकंप आता है आगरा में, सो ऑल दीज 4 टावर्स शुड बी फॉल आउटसाइड, बिकॉज जो मैन स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा। अगर उस पर गिरेंगे डैमेज होगा। ही न्यू इट कि इन फ्यूचर नो बडी कैन बिल्ड इट, सो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया, अगर गिरे तो बाहर गिरे, बिल्डिंग पर कुछ डैमेज ना हो। इस ताजमहल के अंदर जो मार्बल है उसको संगमरमर मार्बल बोला जाता है। इट कैम फ्रॉम मकराना सिटी। मकराना सिटी जो राजस्थान है ना, वहाँ से लाया गया। इस मार्बल की स्पेशलिटी है कि हीट को कभी एब्जॉर्ब नहीं करता है, करता है ना के बराबर। सो स्टे कूल, ये मार्बल ठंडा रहता है, इसकी खासियत है। एंड द हाइट ऑफ दिस ताजमहल अबाउट 81 मीटर्स, इंक्लूडिंग दैट मेटल पार्ट। ऊपर जो देख रहे हो टॉप पर जो मेटल पार्ट है, इंक्लूडिंग दैट 81 मीटर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी मैं आपसे केवल मेटल पार्ट के बारे में पूछूंगा। कैन यू टेल मी हाउ टॉल शुड बी द मेटल पार्ट? Now I just want to know from you, what do you think about the metal height, including the metal total height 81 meters. Now you just have to tell me about the metal height. What do you think? How tall should be the metal part? 4-5 feet. No, 10 meters. Okay. And total 3 types of quality marble they used to made in Taj Mahal, and the white marble came from Makrana city, Rajasthan. You know what is the speciality of this marble? This marble doesn't absorb heat. Always stay cool. That is the speciality of this Taj. And I have told you already about the minarets. Can you see the Taj Mahal has total 4 minarets, but the 4 minarets are not straight, because the front one slightly tilted outward like my hand, and the back one is back side. Why like this? Because that time the man architect who made the design of this building, he was very smart. You know, that time he made future plan. He thought about future. He thought in future time in this city in Agra here, whenever if there is an earthquake in Agra, so all these 4 towers should be fall outside, not fall in the main structure, because the main structure will be safe. That's why he made it like this. Got it? Yes. যাই হোক, ওদের তাজমহল দেখা হয়ে গেছে, ফোন করেছিল। এখন ওদের তুলে নিয়ে সোজা যাব লাঞ্চ করতে, কারণ ঘড়িতে এখন 12টা বেজে গেছে। আর আজ টার্গেট চণ্ডীগড়। আজ আমরা যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে আর তারপরে ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গিয়ে উঠব জম্মু দিল্লি হাইওয়েতে। তারপর আম্বালা থেকে দিল্লি জম্মু হাইওয়েকে বিদায় জানিয়ে ধরে নেব আম্বালা চণ্ডীগড় হাইওয়ে। লাঞ্চ সেরে এখন আমরা এসে পৌঁছেছি আগ্রা রিং রোডের টোল প্লাজাতে। এখানে 40 টাকার টোল কাটলো, কিন্তু এখানে ফাস্ট্যাগের পরিষেবা নেই, নগদ দিতে হলো। তাই এখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পরে আসে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে। প্রথম টোল, এখানে ফাস্ট্যাগে 140 টাকা কাটলো।
টোল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে আবার তেল তুলে নিলাম। ফুল ট্যাঙ্ক করতে 3075 টাকার তেল লাগলো। এরপরে প্রায় 76 কিলোমিটার পথ পার করে আমরা এসে পৌঁছলাম মথুরা টোল প্লাজাতে। এখানে ফাস্ট্যাগে 155 টাকার টোল কাটলো। রাস্তা খুবই সুন্দর, তবে আগের দুটো এক্সপ্রেসওয়ের তুলনায় এর বিল্ড কোয়ালিটি অত ভালো নয়। একটানা 100 কিলোমিটার গতিবেগে গাড়ি চালাতে একটু অসুবিধে হচ্ছে, কারণ মাঝে মাঝে রাস্তা ঢেউ খেলে গেছে আর সেখানে গাড়ি কন্ট্রোল করা একটু চাপের হয়ে যাচ্ছে। আর এখানেও সেই একই রকম 3টে করে লেন রয়েছে। একেবারে বাঁ পাশের লেনের গতি 80 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, মাঝেরটা 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আর ডান দিকেরটা ওভারটেকিং লেন। এখানেও স্পিডোমিটার রয়েছে রাস্তায়। 100 কিলোমিটারের ওপর গাড়ি চালালেই মোটা অঙ্কের চালান। যাই হোক, আরও 57 কিলোমিটার পথ পার করে আমরা এসে পৌঁছলাম জেওয়ার টোল প্লাজাতে। এখানে ফাস্ট্যাগে 120 টাকা কাটলো। যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে মোট 3বার টোল বাবদ 415 টাকা কাটলো। এরপরে আমরা যমুনা এক্সপ্রেসওয়েকে বিদায় জানিয়ে নয়ডাতে ঢুকে পড়ি। আশপাশটা দেখে বুঝতে পারলাম যে গুগল ম্যাপ আমাদের নয়ডার কোনো এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুই পাশে সমস্ত কিছুই বেশ পরিকল্পনা মাফিক সাজানো গোছানো। নয়ডার ভিতর দিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরেই আমরা এসে পৌঁছই ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতে। এখানে 95 টাকার টোল দিয়ে আমরা এক্সপ্রেসওয়েতে ঢুকে পড়ি। এই রাস্তার সর্বোচ্চ গতিবেগ 120 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, কিন্তু রাস্তা এতটাই বাজে যে 80 কিলোমিটারের বেশি স্পিড তুলতেই পারছি না। ওপর থেকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু গাড়ি চালাতে গিয়ে বেশ টের পাচ্ছি। যাই হোক, এরপরে আমরা দিল্লিকে বাইপাস করে পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এসে পৌঁছলাম হরিয়ানাতে। এবার জম্মু দিল্লি হাইওয়ে ধরে চলার পালা। কলকাতা থেকে আসতে মোট 4টে এক্সপ্রেসওয়েতেই গাড়ি চালানো হয়ে গেল। এই 4টের মধ্যে সবথেকে ভালো হলো পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে, নতুন বলে কিনা জানি না। তারপরে লখনৌ আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে। এই দুটো এক্সপ্রেসওয়ের পরে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে তবু 100তে গাড়ি চালাতে পেরেছি, কিন্তু ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতে একেবারেই বাজে। একে এক্সপ্রেসওয়ে বলা ভুল হবে। যাই হোক, এরপরে দিল্লি জম্মু হাইওয়ে ধরে আমরা একে একে সোনিপথ, পানিপথ, কার্নাল, কুরুক্ষেত্র পার করে এসে পৌঁছলাম আম্বালা। ততক্ষণে সূর্য ডুবে অন্ধকার হয়ে গেছে। পথে একটা চায়ে বিরতি নিয়েছিলাম মিনিট 20 মতন। আম্বালা থেকে আমরা জম্মু দিল্লি হাইওয়েকে বিদায় জানিয়ে চণ্ডীগড় আম্বালা হাইওয়ে ধরে নিই। রাস্তার মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় কাজ হচ্ছে বলে কিছু ডাইভারশন পাই, নাহলে রাস্তা খুব ভালো। তবে প্রচুর গাড়ির চাপ এই রাস্তায়। রাতের অন্ধকারে আমরা এগিয়ে চললাম চণ্ডীগড়ের দিকে। রাত প্রায় 9:30 নাগাদ আমরা প্রায় 500 কিলোমিটার পথ পার করে এসে পৌঁছলাম চণ্ডীগড়ে। খুব সুন্দরভাবে পরিকল্পনা মাফিক সাজানো একটা শহর চণ্ডীগড়। রাস্তাঘাট বেশ চওড়া, প্রতিটা রাস্তা 4 লেনের, মাঝে ডিভাইডার। রাস্তার দুই পাশে সাইকেল চালানোর আলাদা করে লেন আছে, আর ফুটপাতও আছে। রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে দোকানপাট গজিয়ে ওঠেনি। পুরো শহরটাই অটোমেটিক সিগন্যালিং সিস্টেম দিয়ে ট্রাফিক পরিচালনা করা হচ্ছে। আর সবথেকে বড় কথা, মানুষজনও নিয়ম মেনে পথ চলছে। আমাদের হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে রাত প্রায় 10টা বেজে গেল। অবশেষে চণ্ডীগড় এসে পৌঁছালাম। এটা আমাদের চণ্ডীগড়ের হোটেল। বেড কাটা,
ছোট্ট টেবিল আছে, কাগজ, টিভি, একটা বাথটাব, একটা ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া আছে, ফোন নিয়ে বসে পড়েছে, অনেক ফোন দেখা করি তাই। ফোন, দুটো চেয়ার, একটা টি টেবিল টাইপ, এসি, জানলা, জানলার বাইরে কি আছে দেখতে পাচ্ছি না, তালা দেওয়া দেখতে পাচ্ছি না, মিরর, আমি, বাথরুম, আর পরিষ্কার বড়, মোটামুটি বড় ধরনের আছে, গিজার আছে, হ্যান্ড ওয়াশ, ছোট শো, ভালো খারাপ। ওয়াইফাই লাভ দিচ্ছে, ভাই আর বোনেতে মিলে ওয়াইফাই নেওয়া নিয়ে হচ্ছে। হোটেলটা কেমন? ভালো, খুবই ভালো। আমি বুক করেছি। ভিডিও দে ভিডিও দে ভিডিও দে ভিডিও দে জলদি 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 রাফটিং 2 to 4 দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি কথা বলি পুরো সেম সেম